जय सीताराम। आजिर ऑनलाइन ओडिया साहित्य आसर को तुम स्वागत। आशा करुच्ची तुमने समस्ते भगवान कृपारू भलरे थिबो। आजिर यही कालांशटी वास्तविक एक सुंदर कविता उपरे पर्यवेसित, जहाँ तुमको एक प्राचीन कालर घटनावली संपर्क में सम्यक सूचना प्रदान करिब। कविता पढ़िबा पूर्वर प्रथमे कवि संपर्क में जानिबा। ओडिया साहित्यर आर्य प्रतिभा, प्रातस्मरणीय प्रातवंदनीय प्रगतिशील चिंताधारार परम प्रवक्ता, ओडिया साहित्य सरवर एक विकसित शतदल, जड़े बागिनी अनन्य प्रतिभार अधिकारी हेउछन्ति आम मान समस्त प्रिय अनंत पट्टनायक। चणाहाटर निवृत्त कोल जन्मलाभ करिथिबा से छोट शिशुटी वास्तविक साहित्य जगत को रुद्धिमंत प्राचुर्यवंत करिव ताके कल्पना करनथिले। जहाँकर पिता थिले जयकृष्ण पट्टनायक, जहाँकर माता थिले महादेवी। जन्म होइथिला 11/6/1912, मृत्यु होइथिला 25/6/1987 मसीह। 5 वर्षर बयस माता पिता को से हराइथिले। निज जीवन दरिद्र कषाघात कटिथिला। बापा माँ छेउंड हेले जो जीवन दुख को से अनुभव करथिले। तांकर शिक्षा आरंभ होइथिला कटक स्थित रेभेन्सा कॉलेज रु से पाठ पढ़ी। संग्राम, लवण सत्याग्रह आंदोलन, गड़जात मिश्र आंदोलन प्रत्यक्ष अंशग्रहण करथिले। तांकर अनन्य कृति रही, जो कृति गुड़िक वास्तविक तांको लोकलोचन परिचित करैथिला। तांकर अमीय लेखनी कमनीय धारा परिपुष्ट होता अनेक काव्यकृति, जहाँ ओडिया साहित्य को रुद्धिवंत प्राचुर्यवंत करिपारिथिला। रक्त शिक्षा, जहाँ 1936 मसीह संकलन होइतिला। शांति शिक्षा 1945 मसीह संगठित होइतिला। तर्पण करे आजी, जहाँ 1941 मसीह आत्मप्रकाश लाभ करथिला। किंचित 1959 मसीह आत्मप्रकाश करिथिला। ओलोड़ा लोड़ा 1964 मसीह आत्मप्रकाश करिथिला। छाईर छिटा 1966 मसीह आत्मप्रकाश करिथिला। अबांतर 1979 मसीह लोकलोचन को आसीथिला। सेतुक नुहे, तांकर गल्प संकलन भितर चढ़ा उत्तरा 1977 आत्मप्रकाश करिथिला। एभली अनेक तांकर साहित्य कृति रही। एक अनन्य प्रतिभा कहले अत्युक्ति हे नहीं। तांकर शिशु साहित्य रचना भितर कुनमुन, छवि टिकी, गपटीए, गपुड़ी माई को धपुड़ी धाई, लाल टुक टुक सुरुजटीए, गाँ जाक गले मेलन देखी, ये से निए, एभली अनेक साहित्य कृति 1965 मसीह सोवियत देश तरफ से पाइथिले सम्मान। 1981 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। वास्तविक अनंत पट्टनायकर साहित्य कृति आज जनजीवन को प्रभावित करिछि। पठित कविताटी एक पौराणिक कहानी पर आधारित, जो जड़े 1000 दोष कले किभली क्षमा करा जाउछि। क्षमा गुण को क्षमा देले झियो क्षमा तो मिलई, क्षमा रजे नाही अंत, क्षमार ग्रहिता क्षमादाता दुहे जगत रे भाग्यवंत। तेणु से कथा आम आज एक सुंदर विषय को बा कविता को पठन करिबा, जहाँ ना होची वशिष्ठ विश्वामित्र। वशिष्ठ हेउछन्ति एक अनन्य चरित्र। रामायण जुग को जदि आम
ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଅତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟିଏ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ରାଜା, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଜଣେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ରାଜା କିଭଳି ଏକ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବା। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାକୁ ପାଠ କରିବା, ତାପରେ ତାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଆଶ୍ରମର ତରୁ ତୃଣ ପରେ, ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ ଉଠେ ଥରି, ମହର୍ଷିର ତିମିରିତ ଘରେ, ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ଲବଣ ତ ନାହିଁ ମହାମତି। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ, ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ, ପାଶେ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ, ରୋଷେ ଦେବି ସ୍ଫୁରିତ ଧରେ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା, କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ, ଜନନୀ ମୁଁ ଶୋକାତୁରା, ତାହା ଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁ ପରି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି। ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଅ ଯଦି, ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ, ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅଣୁଣିତ, ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ୍ତହାକାରେ। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ଜଣାଇଲେ ସଧୀରେ ବଶିଷ୍ଠ, ଶ୍ମଶ୍ରୁତଳୁ ସ୍ମିତ ରେଖା ତୋଳି। ଭଲ ପାଏ ଯେଣୁ, ମହର୍ଷିର ମୁଖେ ଥାଉ ବାଣୀ, ବାତ୍ୟାନି କି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ, ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ପିଟି ଦେଲାଣି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି, ନୀଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି, ଇଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା, ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କାରି। କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ, ଲୋଟିଗଲା କୁଟୀରେ ଚତୋରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଉତ୍ତରଳେ, ନିର୍ଝରର ହୃଦ ଘୋଷ ସମ, ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, କ୍ଷମା କର ମୋତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ଭଲ ପାଅ ତୁମେ, ଭଲ ପାଅ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ବଳି, ନୁହଁ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ, ଝିଙ୍ଗା ଶୀତ କହୁ ନାହିଁ ଛଳି। ଶାଣିତ ଏ କରବାଳ କରେ, ଜାଣେ ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି, ଛିନ୍ନ କରି ମସ୍ତକ ତୁମର, ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ବାଜି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତୋଳି ଭୂମି ତଳୁ, ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରଷି, ସ୍ନେହ ବରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଉଠ ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତୃ ଅଜାଣତେ, ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି, ମହୀୟାନ ଦେବତାର ଭଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁ ପରି। ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ବାସ୍ତବିକ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଆଶ୍ରମର ତରୁତୃଣ ପରେ। ସାଧାରଣତଃ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ।
ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରୁଥିଲେ। ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କୁଟୀର ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଉଟଜ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଉଟଜ, କୁଡ଼ିଆ, କୁଟୀର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନଭମଣ୍ଡଳରୁ ଆକାଶରୁ ଅବିରତ ସେଇ ଜିମୁତ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଆଶ୍ରମର ତରୁ ତୃଣ ପରେ। ତରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ତୃଣ ମାନେ ଘାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରାଜିମାନେ, ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷରାଜିମାନେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ, ବୃକ୍ଷରାଜିମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆଶ୍ରମର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ। ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ବୃକ୍ଷରାଜିମାନେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଅପଲକ ନୟନରେ। ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳଧାର ଯେତେବେଳେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା ସେହି ବୃକ୍ଷ ରାଜିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଶ୍ରମର ତରୁତୃଣ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ ଉଠେ ଥରି ମହର୍ଷିର ତିମିରିତ ଘରେ। ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ ଉଠେ ଥରି, ସେଇ ଇଙ୍ଗୁଦି ଏକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ। ଏହି ଗଛର ଫଳରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହାର ତୈଳକୁ ମୁନିମାନେ ନିଜ ଜଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାପସ ତରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଙ୍ଗୁଦିକୁ। ତ ସେ ଇଙ୍ଗୁଦି ବୃକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତେଲକୁ, ତୈଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ତୈଳକୁ ଦୀପରେ ଢଳା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦୀପକୁ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ ଉଠେ ଥରି ମହର୍ଷିର ତିମିରିତ ଘରେ। ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ସମାନେ ମହର୍ଷିର ତିମିରିତ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହକୁ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ, ଅନ୍ଧକାର ସେହି କୁଟୀରକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଉଥିଲା ସେ ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ। ବାସ୍ତବିକ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୃଦୁ ଭାଷେ ଶୋଚାଇଲେ ଆସି ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀ ପରମ ଦେବତା, ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ମୃଦୁ ଭାଷା, ଅତି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଆସି ସେ ଜଣାଇଲେ, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। କ'ଣ କହିଲେ? ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ଲବଣ ତ ନାହିଁ ମହାମତି। ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ହେ ମହାଋଷି, ହେ ମହର୍ଷି, ରନ୍ଧନ କିପରି କରିବି? ପାକଶାଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲବଣ ନାହିଁ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା, ଯଦି ଲବଣ ନଥାଏ, କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ଯଦି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ନ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ଲବଣ ତ ନାହିଁ ମହାମତି। ହେ ମହାମତି, ହେ ମହର୍ଷି, କିପରି ରନ୍ଧନ କରିବି ମୁଁ? ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ, ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ମଧୁ ଅତି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ, ଅତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ, କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ, ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରେ। ବିଶ୍ୱର ଯେ ମିତ୍ର, ଜଗତର ଯେ ମିତ୍ର, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି। 10,000 ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଫେରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏକ ଗାଭୀଟିଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାମଧେନୁ ଗାଈଟିଏ ଥିଲା, ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈ
को प्रार्थना करथिले वशिष्ठ एही अतिथि मानकर सत्कार पाई जहाँ जहाँ द्रव्य आवश्यक ताहाको परिपूर्ण करिया पाई तत्क्षणात् विभिन्न गृह सब निर्माण हो जाइथिला एवं खाद्य व्यंजन सब प्रस्तुत हो जाइथिला एवं वास्तविक वशिष्ठ निश्चिंत भाव से मानकर पाई जो सब व्यंजन थिला से मानकु खाद्य निश्चिंत भाव खाइबाकू देइथिले एवं आतिथ्यता प्रदान करथिले। एथिरे विश्वामित्र अत्यंत तृप्त हो जाइथिले एवं किभଳି एई छोटिया कुड़ियाटे आश्रम रही मध्य आपण आम मानकर एही आतिथ्यता को सुचारू रूपे तुलाइले ताहा जानिबा निमंते तांका मन भितर जिज्ञासा उत्पन्न हैला एवं परवर्ती समय रे से एहार सत्यता को प्रतिपादन करथिले वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କ निकटरे कहले जे यार भागीदार मु नुहे ए होछि मोर कामधेनु गाई मते पिता तांको पिता थिले ब्रह्मांकर मानस पुत्र तो सी ठारू आको प्राप्ति करथिले बोली सूचना मिले पुराणरू से कथा कहिबारू विश्वामित्रଙ୍କ मनरे कामधेनु गाई को नेबार लालसा उत्पन्न हैला एवं से तांको ठारू से कामधेनु गाई नेबा पई चेष्टित हेले किंतु जेते चेष्टा कले मध्य से तांका ठारू से कामधेनु गाई को नहीं पारिले नाही। एही घटना पाई से चिंता कले एक नूतन कौशल एवं वशिष्ठंकर 100 पुत्र को से निपात कर देथिले। सेथिपाई जेतबळे वशिष्ठ कहउछंती काहाकू ना अरुंधति को मागी आण किंचित लवण पासे जाए विश्वामित्र घरे जाओ विश्वामित्र घरू किछि लवण माने लुण किछि लुण आनिके आस रोषे देवी स्फुरित अधरे जनाइले काहीं जीवी काहीं रोषे देवी रोष अभिमान करी क्रोध भावना मन सृष्टि करी से होउछंती काहीं जीवी काहीं गोटी गोटी पुत्र गण हत्या कला जे आतताई जी मोर गोटी गोटी करी 100 पुत्र को हत्या करिथिला जे आतताई जे आत्मार शत्रु जो आतताई ता निकट मु कौन पाई जीवी कौन आवश्यकता मोर रही रोषे देवी स्फुरित अधरे जनाइले काहीं जीवी काहीं गोटी गोटी पुत्र गण हत्या कला जे आतताई जो आतताई मोर गोटी गोटी पुत्र को हत्या कला मु ता निकट कौन पाई जीवी आतताई आत्मार जे शत्रु जननी मो शोकातुरा ताश्रमे जीवी क्यों परी मु हेउछि जननी जो माँ कोलरू ता पुत्र को छड़ाई निगला जो माँ कोलरू ता पुत्र को छेउंड करागला से भली आतताई से भली अमनीष से भली पशुंग घर को मु जीवी नाही। जननी मो शोकातुरा शोकरे आतुर शोकरे अतिष्ठ होइतो माँ हृदय संतान प्रति थिबा अनाबिल स्नेह को प्रकटित कराइछि माँ हृदय कांदुछि सेतिपाई कहा जाए टीका गोविंद चंद्र कहाइछि के कांदिब दिन दुई रे कुमार के कांदिब दिन चारि मुहे माता तोर निरंते कांदिबी मरिबार जुगान्तर रे कुमार मरिबार जुगान्तर। जननी हृदय रे संतान प्रति बात्सल्यता भाव प्रकटित होता संसार रे माँ भली एक अमूल्य द्रव्य मिलिब नाही। जननी हृदय रे माता अरुंधति हृदय रे आज शोक सृष्टि होइछि हृदय कांदुछि आत्मा को कष्ट होइछि तांकर जननी मो शोकातुरा आश्रम जीवी क्यों परी किभली भाव से आश्रम को मु जीवी ए कथा कहउछंती जनाउछंती वशिष्ठ अरुंधति अद्भुत ये आदेश महर्षि अद्भुत जहाँ पूर्वर केभे आपण मते देई नाहंती आज कहीं अद्भुत आदेश दौरान हे महर्षि भाग्य उपहास परी भाग्य बोधे मते आज उपहास करुच्ची थट्टा करुच्ची आपण के आदर्श को मु शुणी तापरे वशिष्ठ कहते भाग्य ये नुहे उपहास तार धर्मे कल्याण मु चाहे देखु केते सुंदर होउछन्ती वशिष्ठ केते सरल केते निर्मल तांकर हृदय जो विश्वामित्र तांकर 100 कोटी पुत्र को निपात करदेले सही
विश्वामित्रଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆମର ଯିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଉପହାସ ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 100ଟି ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି। ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଆଖିରେ ସେ ଆତତାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ତରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କି ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, କେତେ କୋମଳ ହୃଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ। ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ, ଜୀବନ ରକ୍ତ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ଯଦି ଥରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଆପଣ ଡାକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଜୀବନେ ରକ୍ତ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆର୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ଖେଳି ଯାଇଛି, 100ଟି ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ହରାଇଛି। ଜନନୀ ମୋ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ମୋର ପୁତ୍ର ଆଜି ମୋ କୋଳରୁ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ମାତା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତତାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। କେଉଁ ମା ସହିବ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଆତତାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଏଇଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଗୋଟେ ଥର ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ ମହର୍ଷି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ମୁଁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଡାକି ନାହିଁ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣାଇଲେ ସଧିରେ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀର ଭାବରେ। ବଶିଷ୍ଠ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତଳୁ ସ୍ମିତ ରେଖା ତଳେ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି। ସାଧାରଣତଃ ବାବାଜୀମାନେ ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ମିତହାସ ଟିକେ ଦେଲେ ସିଏ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଲ ପାଏ ଯେଣୁ ମହର୍ଷିର ମୁଖେ ଥାଉ ବାଣୀ, ବାତ୍ୟାନିକି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ ପଦପ୍ରାନ୍ତେ ପିଟି ଦେଲାଣି। ଭଲ ପାଏ ଯେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ ଶବ୍ଦ ବା ନିର୍ଘୋଷକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲୁଚି ଛପିକି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି କଥୋପକଥନ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ହସ୍ତରେ ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକ ନିର୍ଯାସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାତ୍ୟାନିକି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଥାରୂପୀ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଶାଳବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ଶାଳବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଦପ୍ରାନ୍ତେ ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସି ପିଟି ଦେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ନୀଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରୀ, ନୀଡ଼ ଥୁଜି ବସାରୁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଙ୍ଗୁଦିର ତୈଳ ଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁତ୍କରି, ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଲା। କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲୋଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, କାହୁଁ ଏକ କୃତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲୋଟିଗଲା କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଶ୍ରୁତରଳେ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। କୃପାଣ ମାନେ ଖଡ଼୍ଗ ହାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋଟିଗଲେ କୁଟୀର ଚତ୍ୱରେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷିର ପାଦଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଅଶ୍ରୁ ଆଜି ସଜଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖିରୁ ଲୋତକର ଧାର ଛୁଟି ଆସୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାରା ଜୀବନ ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ଏକ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଏକ ବିରାଟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆସିଛି। ସେ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି
तेणु स्पर्श करी महर्षिर पद विश्वामित्र असुतरले आखि आज छल छल हो जाइए। तापर जीवा आगକୁ निर्झर रुद्धघोष सम जणाइले आवेग उच्छ्वास क्षमा कर मते नाश मोर पाशव प्रयास। आखिरु निर्झर रुद्धघोष सम जणाइले आवेग एते आवेग आसुची एते कोह आसुची आखि छल छल हो जाउची। बारंबार कहते क्षमा कर बारंबार पाद तले प्रणाम कर क्षमा प्रार्थना कर नाश मोर पाशव पशु प्रकृति मो जो पाशव प्रयास मोर रही पशुतुल्य चेष्टा मोर रही बिना विचार मु जो कार्य करुँची मत टे क्षमा कर दियो। भल पाओ तुम्हें भल पाओ पुत्र तोड़े मो पुत्र तुम पुत्र को जमी तुम्हें भल पाओ मत ताठू अधिक तुम्हें भल पाओ नुहे तो ये ऋत परिहास झिंगस्त कहूना छड़ी मु कौन छलना कर कहूना वास्तव में तुम्हें मत ही भल पाओ। शाणी तो ये करबाड़ करे जानी मुझे आसी आज छिन्न करी मस्तक तुम रखा जीवन बाजी ए धारुआ खड्गरे करबाड़ माने हला ए खंडा करे आज मु आसी निश्चिंत भाव में करे माने हाथ में धरिकी आसी आज छिन्न करी मस्तक तुम मुंड को छिंडे देवी छिन्न करदेवी आ मो बाजी को मु रखी किंतु जितेबाला मुझे शुणे जे जहाँपाई मु आज एते जहाँ को मु आज एते शत्रु बोली भावुली सी मोर परम मित्र। तेणु मो हृदय आज परिवर्तन आसी जाइए। विश्वामित्र तोली भूमि तलु सत्यव अमृत बरसी विश्वामित्र को तल उठाई देले आ स्नेह भरे वशिष्ठ कहते उठ हे मसी तुम्हें उठ। अरुंधति नेत्र जानते श्रावण वर्षा गला झरी श्रावणर वर्षा श्रावण मासरे जमी बहुत जोरे वर्षा होता है अरुंधति सेमती आखिर लुह गड़ीगला। महियान देवतारा भला जानी मुहि क्यों करी एते महान बोली निज से जानी नथिले वशिष्ठ ते महान बोली। वास्तविक अरुंधति आज प्रमाण दौरान निज स्वामीर चरित्र को आज प्रमाण दौरान केते महान वशिष्ठ। तेणु एथर शिक्षा मिले वास्तविक मनीषर जी जिते शत्रु होना कहीं आम तार केबेले अमंगल चिंता करवा नहीं। आज यदि वशिष्ठ निज पुत्रर जब वशिष्ठ चाहिए निज पुत्रर हत्याकारी को दंड दे पारि थांते कारण एते शक्ति थिला चाहिए भस्म कर दे पारि थांते किंतु से भली से करना कारण से विश्वामित्र जीवन को परिवर्तन करने को चाहूले। जदि जनक जीवन बदल आउ तो पुत्र मिल पारि नथान्ते ताले जन को मारिकी लाभ कौन होता। तेणु जीवन को परिवर्तन करदे से ही विश्वामित्र परवर्ती समय राम जो श्रीरामचंद्र जन्म होते से श्रीरामचंद्र लक्ष्मण को लेकिन माता सीतांकर जो राज्य अच्छी वैदेही राज्य को जाइए से विश्वामित्र। तेणु वशिष्ठ होती से ही ऋषि जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सुशिक्षा देते और से वशिष्ठ होती ये जगत में भली जड़े शांत शिष्ट सरल स्वभावर महर्षि मिलवा कष्टकर हो पड़ता है। वास्तविक आशा करुच्ची विषयटी अत्यंत मर्मस्पर्शी हो हृदय स्पर्शी एवं यह हूँ एक शिक्षणीय विषय वस्तु। वास्तविक यही विषयटी समाज को यह शिक्षा दिए कि आम कहार क्षति चिंतन करवा ना सी जिते आम क्षति चिंतन करूना कहीं सदाड़े कहवा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भावना हृदय रखा दरकार अन्यर कल्याण चिंता करवा दरकार। यह होची विषय निर्यास परवर्ती कालांतरे यार शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आलोचना करा जिवो। धन्यवाद।